Good morning, students. In this video class, I will explain how to embed images in a web page. Images are not actually inserted into a web page, they are linked. It means in the source code, we will provide the information about the image, where it is stored, and how it should be displayed. And when the browser is rendering the web page, and whenever it encounters img tag, which is used to embed an image, it loads image into the ವೆಬ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥ HTML ಫೈಲ್ ಒಳಗಡೆ ಇಮೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಹೊರತು ಅದರೊಳಗಡೆ ಇಮೇಜ್ ಇರಲ್ಲ. ಯಾವ ಥರ MS ವರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಥವಾ PDF ಫೈಲ್ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇಮೇಜ್ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೋ, ಇಲ್ಲಿ HTML ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಪೇಜಿನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇಮೇಜ್ ಬಂದಿರಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಪ್ರೇಟೆಡ್, ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಸಪ್ರೇಟ್ಲಿ, ಐದರ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ಆರ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫೋಲ್ಡರ್. ಪಾತ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಅಂದರೆ ಇಮೇಜ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಅದು ಯಾವ ಸೈಜಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಟ್ಯಾಗ್ ಮೂಲಕ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ images are not technically inserted, they are linked. Images are linked to the web pages. img tag creates a place holder ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. and since it is an empty tag, it contains only attributes, so it does not have a closing tag. ಅದೇ closing tag ಇರಲ್ಲ. Image tag has many attributes, but always used here is src, that stands for source, which specifies the path to the image. alt attribute used for alternate text. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ರೀಸನ್ ಇಂದ ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಬ್ರೌಸರ್ಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆವಾಗ ಆ ಬ್ರೌಸರ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಮೇಜ್ ತೋರಿಸಬೇಕಾದಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು. whenever we have very slow internet connection, or whenever we have difficulty in accessing web pages while accessing the ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇಮೇಜಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್, ನಾವು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ 10 ಇಮೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಇಮೇಜ್ ಬರಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಆ ಇಮೇಜ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 1-2 ವರ್ಡ್ನ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಆನಂತರ ವಿಡ್ತ್ ಮತ್ತು ಹೈಟ್, ಇಮೇಜನ್ನು ಎಷ್ಟು ಪಿಕ್ಸಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬ್ರೌಸರ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ವಿಡ್ತ್ ಅಂಡ್ ಹೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್, ಇದು ಆಪ್ಷನಲ್. ಇದು ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ಇಮೇಜ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಷ್ಟು ಸೈಜಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ಸೈಜಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಡಿಸೈಡ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸೈಜಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಫ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಈಸ್ ಟೂ ಬಿಗ್, ದೆನ್ image will take the lot of space in the web page display. or if image is too small, ಅವಾಗ ನೋಡುವಂಥವರಿಗೆ ಏನು ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಸೊ we have to specify the size specifically in terms of width and height in the scale of pixels. The format or syntax of the img tag is like this. It starts with angle bracket img, provide the source with proper URL. If the browser is unable to display the image, then alternate text here, then width in pixels, height in pixels, and closing angle bracket. ಮತ್ತಲ್ಲಿ /img ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬರಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, img
with opening angle bracket. I am specifying the source with a proper file name rose.jpg. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ ನೇಮ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ನಾನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅದು ಮತ್ತೆ rose.jpg ಅನ್ನೋ ಇಮೇಜ್ ಫೈಲ್ ಒಂದೇ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ that is rose flower, width is specified in 400 pixels, height is specified in 600 pixels. If width and height attributes are not used, then image will be displayed in its actual size. So width and height specific I use ಮಾಡೋದು most essential one. Now I'll go for the example. Observe that this is the simple page, HTML root tag here, head section of the page, body of the web page. There is one header line and paragraph 1, paragraph 2, and here is horizontal rule. Here one, here is one more. Between the paragraph tags I have created image link, that is embedding an image. Source here is rose.jpg, alt equals rose flower. Observe the size, width is 80 pixels, height is 80 pixels. Next I am using the same image tag, same file, image file, but different size for width and height. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪೇಜ್ ಇಮೇಜ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಎರಡು ಸಲ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸೈಜಸ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್. Same image shown in small size in a little bit bigger size. So this is the screenshot of the web page containing the links containing the images. I will go for the demonstration. Here is the code. Same ಈಗ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದೆ ಕೋಡ್ ಇದು. ನಾನು ವೆಬ್ ಪೇಜ್ 08-image.html ಅಂತೇಳಿ ಫೈಲ್ ನೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. rose.jpg ಆ ಇಮೇಜ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. rose.jpg ಆ್ಯಂಡ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಫೋಲ್ಡರ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಸೇಮ್ ಫೋಲ್ಡರ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದು rose.jpg ಮತ್ತು ವೆಬ್ ಪೇಜ್ 08.image ಎರಡು ಒಂದೇ ಫೋಲ್ಡರ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫೋಲ್ಡರ್ ಇಟ್ಟರೆ ಅವಾಗ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಪಾತನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ ಪಾತ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ಇಟ್. ನಾವು ಐ ವಿಲ್ ಓಪನ್ ದ ಫೈಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ರೌಸರ್. Okay, I got the display. Observe that same web page. ಸೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್ ನಾನೇನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅದರದೇ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಬ್ರೌಸರ್ನೊಳಗಡೆ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದ ಎಂಪ್ಟಿ ಲೊಕೇಶನ್, go to the web page source, same one. Now I will go for some updating the code. ಇದೇ ಕೋಡ್ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. I will copy it and this time I will remove the width and height attribute. ಸೊ ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಹೈಟ್ ಮತ್ತು ವಿಡ್ತ್ ಅನ್ನು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಆಗಿದ್ರೆ ಆ ಇಮೇಜ್ ಯಾವ ಸೈಜಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೋ ಅದೇ ಸೈಜಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ನಾವು ಐ ರಿಫ್ರೆಶ್ ದ ಪೇಜ್, ಜಸ್ಟ್ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಇಟ್,
press Ctrl R or press function key F5. Observe here is image ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಂಥ ಇಮೇಜ್ ಚಿಕ್ಕದಿದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಮೇಜ್ ಚಿಕ್ಕದಲ್ಲ, ನಾವು ವಿಡ್ತ್ ಮತ್ತು ಹೈಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಇಮೇಜ್. ಫುಲ್ HD ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಇಮೇಜ್ ಇದೆ. ನಾನು ಅದನ್ನು ವಿಡ್ತ್ ಹೈಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಸೊ ವಿಡ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಟ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ತೋರಿಸ್ದಾಗೆ ನೀವು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಕಂಟೆಂಟಿಗಿಂತ ಇಮೇಜೇ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಓಕೆ, here it completes how to embed images in web pages and how to utilize width and height attributes inside the IMG tag. We'll meet you in the next video class while covering the next topic. Thank you.